हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यत्पांग परिस्पंदे विश्वमेतद्व्यवस्थितं स्वामिनारायणो श्रीमान् सोऽयं विजयतेतराम्। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। हरिकृष्ण महाराजनी जय। स्वामीनारायण भगवाननी जय। जय स्वामीनारायण। श्रीजी महाराज प्रतिपादित आ वचनामृत ग्रंथराज में श्रीजी महाराजे अनेक प्रकारना रहस्यों, अनेक प्रकारना पोताना सिद्धांतों, अभिप्रायों, मत, रस अने पोतानी रुचि जणावी छे। त्यारे आजे श्रीजी महाराजना हृदयमांथी निकळेलुं एक अद्भुत रहस्य जे आ सत्संगनी अंदर अमृत समान छे, एवा एक रहस्यने आजे समजवा प्रयास करीशुं। वचनामृत छे गढ़ड़ा प्रथम प्रकरणनुं 24मुं। श्रीजी महाराजे बात करी जे भगवाननुं स्वरूप छे ते तो माया ने मायाना जे गुण ते थकी पर छे अने सर्व विकारे रहित छे, पण जीवना कल्याणने अर्थे मनुष्य जेवा भासे छे। ते भगवानने विषे जे अल्पमतीवाळा छे ते जेवा जेवा दोष कल्पे छे ते भगवानने विषे तो एकेय दोष नथी, पण कल्पनारानी बुद्धिमांथी ए दोष कोई काळे टळवाना नहीं। तेमां जे भगवानने कामी समझे छे ते पोते अत्यंत कामी थई जाय छे, अने जे भगवानने क्रोधी समझे छे ते पोते अत्यंत क्रोधी थई जाय छे, ने जे भगवानने लोभी समझे छे ते पोते अत्यंत लोभी थई जाय छे, ने जे भगवानने ईर्षावान समझे छे ते पोते अत्यंत ईर्षावान थई जाय छे। ए आदिक जे दोष भगवानने विषे कल्पे छे ते तो जेम सूर्य सामी धूळनी फाट भरीने नाखीए ते पोतानी आँखमां पड़े छे, तेम भगवानने विषे जे जातनो दोष कल्पे छे ते दोष पोताने दुख दे छे, अने पोतामां गमे तेवा भूंडा स्वभाव होय ने जो भगवानने निर्दोष समझे तो पोते पण निर्दोष थई जाय छे। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्रीजी महाराजे आ वचनामृत में बहु एक नानकड़ी बात करी छे, पण सत्संगनी अंदर आ एक बहु रहस्यात्मक बात छे। महाराजे कह्युं के भगवाननुं स्वरूप छे ए मायाना गुणों थकी पर छे। कहता मायाना कोई पण प्रकारना सत्व, रज अने तम एमना भाव भगवानना स्वरूपमां नथी, पण ये भगवानना स्वरूपने विषे कोई दोष बुद्धि परठे भगवान छे तो कामी छे, क्रोधी छे, लोभी छे, तो भगवान में तो ये कई थतुं नथी, पण महाराज कहे कि जे दोषनो परठनारो हतो ये पोते ज जेवी जेवी भगवान में कल्पना करे, जेवा जेवा दोषोनी भावना करे एवा दोषो पोताने नडे छे। महाराजे दृष्टांत आप्युं के सूर्य सामे कोई धूळ उछाळे तो क्या जाए? सूर्य सुधी पहोंचे? पोताना माथे ज आवे। अने पछी महाराजे कह्युं जेम नेगेटिव भगवान में कोई भाव करे तो एमने एवी प्रतिक्रिया आवे। एवी ज रीते
ભગવાનને વિશે કોઈ સદબુદ્ધિ રાખે તો એનામાં સારા ગુણો આવે છે. આ વચનામૃતમાં મુખ્ય 3 બાબત સમજવાની છે. સૌથી પહેલું એ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ એ માયા અને માયાના ગુણોથી પર છે, નિર્દોષ છે. બીજું, એ ભગવાનમાં સદબુદ્ધિ કરવાથી, ગુણબુદ્ધિ રાખવાથી, દિવ્ય બુદ્ધિ રાખવાથી, દેવ બુદ્ધિ રાખવાથી શું ફાયદો થાય છે. ત્રીજું, એ ભગવાન અને ભગવાનના સાચા સંત એમના વિશે દોષ બુદ્ધિ પરઠવાથી, અવગુણની કલ્પના કરવાથી, અશુભ ભાવના કરવાથી કેવું વિપરીત ફળ થાય છે એ સમજવાનું છે. નંબર 1 સૌથી પહેલું છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ એ મહારાજે કહ્યું માયા અને માયાના ગુણોથી પર છે. શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 4થા વચનામૃતમાં એક બહુ સુંદર વાત કરી છે. ભગવાન છે એ કેવા નિર્દોષ છે. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે પ્રકૃતિ પુરુષ એમના થકી પર ભગવાન છે. કહેતા આ જગતની અંદર સર્વોત્કૃષ્ટ જે સત્તા કહેવાય, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર, માલિક, નિયંતા, એ પદ ભગવાનનું છે. એ ભગવાન પ્રકૃતિ પુરુષમાં આવે અને પ્રકૃતિ પુરુષનું કાર્ય એવું જે આ બ્રહ્માંડ એમાં ભગવાન આવે તો પણ ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારનો માયાનો લેશ માત્ર અડતો નથી. શ્રીજી મહારાજે એમના માટે બહુ સુંદર એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. મહારાજે કહ્યું સોનું પણ ધાતુ કહેવાય અને લોઢું, પિત્તળ, તાંબુ, ઘણી બધી બીજી અન્ય ધાતુઓ છે. જમીનમાં એ બધી ધાતુઓને દાટી દેવામાં આવે તો અમુક કાળે કરીને અમુક સમય પછી બીજી બધી ધાતુઓ છે ધૂળ ભેગી ધૂળ થઈ જાય. લોઢું હોય તો પણ ધૂળ ભેગું ધૂળ થઈ જાય. પિત્તળ હોય, તાંબુ હોય, ઇવન પ્લેટિનમ હોય, બહુ કિંમતી ધાતુ છે, કદાચ સોના કરતાં એ મોંઘી છે, તો પણ સોના સિવાયની અન્ય સર્વે ધાતુઓ એ બધી ધૂળ ભેગી ધૂળ થઈ જાય. પણ સોનું એવું છે કે એ જમીનમાં ગમે તેટલા વર્ષ સુધી રહે તો એ સોનાને કશું થતું નથી. રતિવાર વધે. મહારાજે એક વચનામૃતમાં તો વાત કરી છે, સોનું છે તો જમીનમાં રતિવાર વધે પણ ઘટે નહીં. આપણા હરિભક્ત છે ધીરુભાઈ કોટડિયા, બહુ સારા પરમ એકાંતિક ભક્તરાજ છે. 2014ની સાલમાં આવા જ સમયે જૂન જુલાઈના મહિનામાં પૂજ્ય ધર્મવલ્લભ સ્વામી અને અન્ય 5-6 સંતોની એમણે આફ્રિકા ઝિમ્બાબ્વેમાં હરારે સિટીથી 200 કિલોમીટર દૂર એમણે જે સોનાની માઇનિંગ, સોનાની ખાણ કરી છે, ત્યાં ઉદ્ઘાટન માટે સંતોને બોલાવેલા. સહેજે પૂજ્ય સ્વામીની સાથે મારે જવાનું થયેલું. ધીરુભાઈ આખી એ સોનું કેવી રીતે નીકળે એમની પ્રોસેસ બતાવી. 3 ફૂટ બાય 3 ફૂટનો કે 4 ફૂટ બાય 4 ફૂટનો એટલો 1 કિલોમીટર ઊંડો ખાડો કરવામાં આવે. 1 કિલોમીટર. એમાંથી પાછી આમ 8 સુરંગો ફૂટે ચારેય દિશાઓમાં, ચારેય ખૂણાઓમાં. એ પછી 1-1 કિલોમીટર લાંબી હોય. 24 કલાક કામ ચાલુ હોય. ત્યાં તો રાત્રિ દિવસ શું છે ખબર જ ન પડે. જમીનમાંથી બધી માટી કાઢવામાં આવે. એ માટીને પછી કેટલા દિવસો સુધી પલાળવામાં આવે. પલાળ્યા પછી એ માટીને બેલ્ટ ઉપર ચડાવવામાં આવે. પ્રોસેસ થતાં થતાં માટી જુદી થઈ જાય અને ધાતુઓ છે બધી જુદી પડી જાય. એ ધાતુઓને પછી એક સુપડા જેવું હોય, એ સુપડામાં મર્ક્યુરી, જે આપણે પારો કહીએ, એ લગાવેલો હોય. એમના ઉપરથી બધી ધાતુઓ પસાર થાય એટલે અન્ય જે ધાતુઓ છે એ બધી પાણીમાં જતી રહે. પણ જે સોનું છે એ પેલા મર્ક્યુરી ઉપર ચોંટી જાય અને પછી સુપડીથી એ
સોનાનો વરખ કેવો હોય પતલો, એમના જેવું જ હોય. એમને પછી સુપડીથી ભેગું કરવામાં આવે અને જે આપણે ગેસ વેલ્ડિંગવાળા હીટિંગ આપતા હોય એવી રીતે એમને હીટિંગ આપે એટલે એમાંથી સરસ મજાનું સોનાનો ચગદો તૈયાર થઈ જાય. હવે કેટલી 1000 ટન માટી ફેરવે ત્યારે માંડ થોડું એવું સોનું એમાંથી ઉતરે. તો એ માટીને નાખવી ક્યાં? પાછી તો કંઈ જમીનમાં જવા ન દેવાય. એમના મોટા મોટા ડુંગર કરી રાખે. પછી એ ધીરુભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે સ્વામી, આ માટી એ વેસ્ટેજ નથી. 10 વર્ષ પછી ફરીને આ માટીની પ્રોસેસ કરવામાં આવે એટલે પાછું એમાંથી સોનું નીકળે. પાછી એ માટી પડી રહી અને 10 વર્ષ થાય, ફરીને પાછી પ્રોસેસ કરે એટલે ફરીને પાછું એમાંથી સોનું નીકળે. આ ભગવાનની કેવી અદ્ભુત આ સૃષ્ટિમાં રચના છે જુઓ. નહીતર પડી સોનું ક્યાંથી આવે એમાં? પણ શ્રીજી મહારાજે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે બીજી બધી ધાતુ ધૂળ ભેગી ધૂળ થઈ જાય, પણ સોનું એ કેવું છે, એ રતિવાર વધે પણ ઘટે નહીં. આ દ્રષ્ટાંત આપીને શ્રીજી મહારાજે સમજાવ્યું તો એ કે આ જગતની અંદર ભવ બ્રહ્માદિક અનેક દેવતાઓ માયામાં આવે પણ પંચ વિષયનો યોગ થાય તો એ વિષયમાં એક રસ થઈ જાય, કહેતા એમાં લોભાઈ જાય. પણ ભગવત તત્વ એવું છે કે એમને માયાનો કોઈ પણ પ્રકારનો અંશ અડતો નથી. એટલે ભગવાન છે એ સંપૂર્ણ રીતે નિર્દોષ વ્યક્તિત્વ છે. જો આવી બધી સમજણ આપણે કેળવવી પડે. ન કેળવીએ તો પણ એમાંથી ઘણા બધા ગેરલાભ છે. ગેરલાભ શું થાય પછી સમજીશું. પણ એક તો એ સાબિત થયું કે ભગવાનને માયાનો કોઈ લેશ માત્ર અડતો નથી. શ્રીજી મહારાજે સ્વયં પોતે પણ પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપીને આ વાત કરી છે. મહારાજે કહ્યું કે જે દિવસથી અમે જન્મ્યા છીએ તે દિવસથી આજ દિવસ પર્યંત જાગ્રત અથવા સ્વપ્નમાં અમને દ્રવ્યનો કે સ્ત્રીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય તો આ પરમહંસોના સમ છે. સમ કોના ખવાય? જે પોતાને અતિશય વહાલા હોય, અતિશય જેની સાથે હેત હોય એના સમ ખવાય. મહારાજે કહ્યું અમને જાગ્રત અથવા સ્વપ્નમાં દ્રવ્ય કે સ્ત્રીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય તો આ પરમહંસના સમ છે. અને મહારાજે કહ્યું કે અમારે વિશે જે આવી નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખે છે એ દોષ રહિત થઈ જાય. અને મહારાજ કહે કે જો અમારામાં કોઈ દોષ પરઠે, ભલે ને એ તો ભગવાન કહેવાય છે પણ એ તો મોટા છે એટલે આપણે એમનો વાદ ન લેવો. બાકી મારામાંય આવા દોષો છે તો ભગવાનમાં આવું થોડું થોડું હોય તો આવી દોષ બુદ્ધિ રાખે તો શું થાય? તો મહારાજે કહ્યું કે જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં એમને ભૂંડા ઘાટ થશે અને દેહ મૂક્યા સમયે ઘણું કષ્ટ થશે. રાધા કૃષ્ણ, સીતારામ, અન્ય ભગવાનના જે અવતારો થયા એમની મૂર્તિઓના દર્શન કરતા કરતા આપણને જો એમના વિશે એવો સાંસારિક ભાવ આવે કે સંસારમાં પણ સ્ત્રી અને પુરુષો હોય એમ આ પણ સ્ત્રી અને પુરુષો છે, પણ જગતમાં એમણે મોટા કાર્ય કર્યા એટલે એ દેવ થઈને પૂજાવા માંડ્યા. આવી કોઈને દુર્બુદ્ધિ જાગે તો શું થાય? એક તો એમને પેલા ભગવાનના અવતારોમાં ભગવાનપણાનો ભાવ જ ન કહેવાય. અને બીજું કે આવી દુર્બુદ્ધિ જાગે એટલે એમને વિશે કોઈ દિવસ સારા રૂડા ગુણ ક્યારે આવે નહીં. ત્યારે મહારાજે સ્વયં પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપીને વાત કરી છે કે અમને ક્યારેય આવો દ્રવ્યનો કે સ્ત્રીઓનો ભૂંડો ઘાટ સંકલ્પ થયો નથી. મહારાજે તો કહ્યું કે અમે મોટા મોટા પરમહંસો એમની સામે જોઈએ તો એમને જગતની કોરનો કાંઈ લોચો જણાય છે, પણ અમને જગતની કોરે સહેજે પણ હેત નથી. અને જો શ્રીજી મહારાજ છે એમનું અનાસક્તપણું કેવું હતું. શ્રીજી મહારાજનો નિર્દોષ ભાવ શીખીએ છીએ ને આપણે કે કેવો હોય ભગવાનમાં નિર્દોષ ભાવ.
11 વર્ષની ઉંમરે પ્રભુ છે ઘર છોડી અને વન વિચરણની વાટે નીકળી ગયા. એ સમયે જેવો ત્યાગ વૈરાગ્ય હતો, જેવું જગતમાં દોષ દ્રષ્ટિથી અરુચિપણી વર્તતું હતું, એવું ને એવું કેટલા વર્ષો પછી 47 વર્ષની શ્રીજી મહારાજની ઉંમર થઈ તો પણ એવું ને એવું હતું. આ બહુ અઘરું છે. પ્રારંભે શુરા એટલે એવું કહે ને, તાજા બાવા જાજી રાખ ચોળે, પછી ધીરે ધીરે કાંઈ નહીં. આપણે આ ધૂળવાળું મેલું કોણ કરે શરીર? પણ શ્રીજી મહારાજ છે એમનું એક રેણીપણું હતું. તમે જુઓ, જ્યારે ઘેરેથી નીકળ્યા ત્યારે વન પર્વત વગેરેમાં વસવું વાલું લાગતું, વસ્તીમાં રહેતા નહીં. અનેક પ્રકારના લોભામણી લાલચોના આગળ વિષયોના ઢગલા થયા. લક્ષ્ય દ્રવ્યની તો છે પેદાશ, વળી છે બહુ દાસીને દાસ. ચાલો સોંપીશ હું મઠ તમને, શેર અન્ન જ આપજો અમને. શ્રીજી મહારાજ એ સમયે મોટા મોટા મઠમાં જતા તો ત્યાંના મઠાધીશો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, નીલકંઠ પ્રભુ આપ આ મઠ સંભાળો. વર્ષે 1 લાખ રૂપિયાની આવક છે, એ સમયના 1 લાખ રૂપિયા. વળી છે બહુ દાસી ને દાસ. આ બધું અમે તમને સોંપી દઈએ, અમે તમને આટલું બધું સોંપીએ, બદલામાં તમે અમને રોજનું ખાલી 1 શેર અન્ન જમવા આપજો. પણ પ્રભુ ક્યાંય ન લોભાયા. અને અંત્ય પ્રકરણના 13મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ વાત કરે છે કે અમને મેળી હોય, મહેલ હોય, રાજ દરબાર હોય, એમાં વસવું સારું ન લાગે, પણ વન હોય, પર્વત હોય, નદી હોય, વૃક્ષ હોય, આવી એકાંત જગ્યા હોય અમને વાલી લાગે. અને મહારાજે કહ્યું કે અમે તો જ્યારે લોજપુરમાં મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી સાથે એવો ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો કે તમે અમને રામાનંદ સ્વામીના દર્શન કરાવો, પછી આપણે બંને વનમાં જઈ અને અખંડ ભગવાનનું ધ્યાન કરીશું અને વસ્તીમાં ક્યારેય આવશું નહીં. એવો ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો. મહારાજ કહે અત્યારે પણ અમને આવું જ વર્તે છે. નહીતર અમુક અમુક સમય થાય ને એટલે આપણી રસ અને રુચિ છે બદલતી જાય. પણ શ્રીજી મહારાજ છે એમના જીવનમાં એક આવી સાધક તરીકેની જો કલ્પના કરીએ તો અતિ ઉત્તમ કક્ષાની સ્થિતિ હતી. ત્યારે શ્રીજી મહારાજની આવી નિર્દોષ અને જગતની અંદર નિષ્કિંચન વૃત્તિ એમના મહારાજના જીવનમાં દર્શન થાય છે. મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું કે અમને સુખદેવજી અને જડભરતના જેવો વૈરાગ્ય છે અને એમના જેવી આત્મનિષ્ઠા છે. એટલે ભગવત તત્વ એ વિશુદ્ધ તત્વ છે. અરીસો હોય સરસ મજાનો, એમાં કેવું પ્રતિબિંબ પડે? જેવું બિંબ હોય ને એવું પ્રતિબિંબ પડે. ભગવત તત્વ એ આ જગતની અંદર વિશુદ્ધ તત્વ છે. હવે એમાં આપણે સારી કલ્પના કરીએ તો સારું મળે, નબળી કલ્પના કરીએ તો નબળું મળે. ચોખ્ખા પાણીની પાઇપ ચાલી જતી હોય ને એમાં આપણું 1 કે 1.5નું કનેક્શન નાખીએ તો ચોખ્ખું પાણી આવે. ગટર લાઈન ડ્રેનેજ જતી હોય અને એમાં જઈએ તો એમ ભગવત તત્વ છે ને એ વિશુદ્ધ અરીસા જેવું તત્વ છે. હવે આપણે શીખવાનું છે, એ સમજવાનું છે કે શુદ્ધ ભાવના કરવાથી કેટલો મોટો ફાયદો છે અને અશુદ્ધ ભાવના કરવાથી કેટલો ફાયદો છે. જો પહેલાના સમયમાં વસ્તુ વિનિમય હતો. વસ્તુ વિનિમય એટલે શું? 2 પાલી બાજરો તમે કોઈને આપો એટલે 1 પાલી ઘઉં આપે. પૈસાનું બહુ ચલણ નહોતું. જે વસ્તુ છે એ જોઈતી હોય એમના બદલામાં તમે કંઈક આપો ને એ કંઈક બીજું આપે. આ પછી એ વસ્તુની ક્વોલિટી
સારી હોય તો એ ઓછી આવે, આપણી પાસે જે વસ્તુ એમની ક્વોલિટી ઓછી હોય તો એ ઝાઝી આપવી પડે. પહેલાંના સમયમાં વસ્તુ વિનિમય હતો, ત્યાર પછી દ્રવ્ય વિનિમય આવ્યો. દ્રવ્ય વિનિમય એટલે રૂપિયા આપણને મળે. અત્યારે એ જ સમય છે ને, રૂપિયાથી શું ન મળે? બધું મળે, એક ભગવાન ન મળે અને ભગવાનના સાધુ ન મળે. બાકી રૂપિયાથી કોઈ વસ્તુ આ દુનિયામાં અશક્ય નથી, બધું મળે. વસ્તુ વિનિમય, ત્યાર પછી દ્રવ્ય વિનિમય આવ્યો. અને આ બે વસ્તુઓ એ તો બાહ્ય ભૌતિક જગતની છે, પણ આ સત્સંગ છે ને એમાં ભાવના વિનિમય કામ કરે છે. અહીંયા વસ્તુ દેવા લેવાથી કામ થાય છે, રૂપિયા દેવા લેવાથી કામ થાય છે. સત્સંગ છે એમાં ભાવના વિનિમય એ કામમાં આવે છે. જેવી ભાવના કરીએ એવું મળે. જેવો ભાવ તેવા ભગવાન. જેવો ભક્તનો વિશુદ્ધ ભગવાન પ્રત્યે ભાવ જાગે એટલું એમને મળે. એટલે શ્રીજી મહારાજે મધ્ય પ્રકરણના 67મા વચનામૃતમાં વાત કરી છે કે ભગવાનનો ભક્ત જેટલો ભગવાનનો મહિમા જાણે એટલો ભગવાન એમને આપી દે અને પોતે પાછા અપારના અપાર રહે. હવે એવું ક્યાંય જગતમાં બને કે ફેક્ટરીમાં કામકાજ કરવા માટે કોઈ મજૂર આવતો હોય અને સાંજ પડે જેટલું કામકાજ કરે એ બધાય પૈસા એમને મળી જાય? એવું ન હોય. શેઠને એ કમાઈને મહિને 25,000 આપતો હોય ને તો શેઠ એમાંથી એને 10,000નો પગાર આપે. નહીતર તો શેઠને આવક શું? જેટલું કાંઈ ફેક્ટરીમાં એ કામ કરે ને એનું બધું વેતન એમને મળી જતું હોય તો શેઠને કોઈ ફાયદો ન થાય. પણ ભગવાનનું ઘર એવું છે, ભગવત તત્વ એક એવું છે કે એમાં તમે જેટલી ભાવના કરો, જેટલો આપણે ભગવાનનો મહિમા સમજીએ એટલું મહારાજ કહે કે એ મહિમા અમે ભગતને આપી દઈએ, જાઓ આટલો મહિમા તમારો. આ શ્રીજી મહારાજની એક બહુ ઉદાર નીતિ છે. અને પાછું વિશુદ્ધ પાત્ર છે. વિશુદ્ધ પાત્ર અને એમાં શુદ્ધ ભાવના કરીએ એટલે કરુણાનો ને કૃપાનો ધોધ વરસે. ભાવના વિનિમય એ જેની પાસે છે એ સત્સંગની અંદર બહુ આગળ નીકળી જાય છે, અને જેમની પાસે અશુદ્ધ ભાવના આવી એ બહુ ઘટી જાય છે. જુઓ તમે, શુદ્ધ ભાવના કરવાથી કેટલો ફાયદો છે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત ગ્રંથમાં જ મૂળજી બ્રહ્મચારીનું એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. મહારાજે કહ્યું આ મૂળજી બ્રહ્મચારી ભોળા જેવા જણાય છે. હવે શ્રીજી મહારાજને અખંડ સેવામાં રહેનારા હતા, એમનો સ્વભાવ કેવો છે તો શ્રીજી મહારાજ પારખતા જ હોય. મહારાજ કહે કે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી ભોળા જેવા જણાય છે, છતાં પણ એમને અમારા પ્રત્યે એવી ભાવના છે, એ અમારા સ્વભાવને જાણે છે કે મહારાજ આકાશ સરખા નિર્લેપ છે, મહારાજને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને કોઈ પારકું પણ નથી. બ્રહ્મચારીને અમારા વિશે આવી ભાવના છે તો સહેજે શ્રીજી મહારાજ કહે બ્રહ્મચારીમાં ઈશ્વર જેવા ગુણ વર્તે છે. અને અંતર્યામી સૌ બાઈ ભાઈને મનમાં એમ સમજાવે છે કે બ્રહ્મચારીમાં કોઈ વાતની ખોટ નથી. મહારાજે કહ્યું કે એવા ગુણ આવ્યાનું કારણ જ એ છે કે મોટા પુરુષને વિશે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખે તો પોતે દોષ રહિત થઈ જાય, અને જો મોટા પુરુષને વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખે તો એમની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. કામાદિક દોષો એ હૈયામાં પીડા આપ્યા કરે, ભૂંડા ઘાટ છે એ મટે નહીં, અને મહારાજ કહે એ સત્સંગ કરે તો એ દુખ્યો થકો મટે નહીં. મૂળજી બ્રહ્મચારી છે ને શ્રીજી મહારાજને વિશે નિર્દોષપણાનો ભાવ હતો. આ પ્રસંગમાંથી બહુ સરસ સમજવા જેવું, બહુ જાણવા જેવું, બહુ શીખવા જેવું મળે છે. આપણે કોઈની સાથે થોડા દિવસ રહીએ ને એટલે
એના ગુણ પણ આપણને આવે અને અવગુણ પણ આવવા લાગે. શ્રીજી મહારાજના સાનિધ્યમાં રહેનારા ઘણા બધા સંતો ભક્તો હતા, પણ મૂળજી બ્રહ્મચારી છે તો હંમેશાને માટે મહારાજની સાથે જ. મૂળાનંદ અને સહજાનંદની જોડ એવું કહેવાતું. જ્યાં કાયા ત્યાં છાયા. શરીર હોય તો એમની પાછળ પડછાયો, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં સાથે જાય. એમ જ્યાં મહારાજ હોય ત્યાં મૂળજી બ્રહ્મચારી હોય જ. અને મહારાજની એક એક ક્રિયાના સાક્ષી. ભગવાનને વિશે મૂળજી બ્રહ્મચારીને નિર્દોષપણાનો ભાવ, તો મૂળજી બ્રહ્મચારીની પણ કેવી સ્થિતિ. મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું કે જેવી રીતે સીતાજીને રામચંદ્ર ભગવાનમાં નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા હતી, આવી જ નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા, એમના કરતાં એક ડગલું ચડિયાતી નિષ્ઠા આ મૂળજી બ્રહ્મચારીને હતી. શ્રીજી મહારાજ એક વખત ભાદરા પધારેલા અને મહારાજ છે ભાદરા ગામમાં ઠાકોર જમાડતા હશે, જમતા હશે. એ સમયે મહારાજે બ્રહ્મચારીને કહ્યું, બ્રહ્મચારી અમારી આ મોજડીમાં તેલ ચોપડી આપો. ચામડાની પહેલાંના સમયમાં મોજડીઓ આવતી અને અમુક સમય થાય એટલે એમને તેલ ચોપડવું પડે, નહીતર પગમાં કઠે લોહી કાઢે. મૂળજી બ્રહ્મચારી સેવા કરતા હતા અને વશરામ ભગત આવ્યા. એમણે કહ્યું કે બ્રહ્મચારી તમે તો મહારાજની ખૂબ સેવા કરો છો, મને આ મોજડી ચોપડવાની સેવા આપો. બ્રહ્મચારી કંઈ નહીં હો, મને મહારાજે ના પાડી છે કે બીજા કોઈને આ સેવા સોંપશો નહીં, તમે પોતે જ સેવા કરજો. આપણે તો એવું હોય, આપણને કોઈ કે સેવા સોંપી હોય તો આટલું સ્વામીએ કીધું તમે થોડુંક કરવા લાગો, તો કરવા લાગીએ એવું કહીએ ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં, નહીતર ઘણા તો બીજાને પકડાવીને પોતે છટકી જતા હોય. બ્રહ્મચારી પોતે સેવા કરતા હતા. પણ વશરામ ભગતે ખૂબ આગ્રહ કર્યો એટલે બ્રહ્મચારીએ મોજડી છે એ આપી. થોડી વાર થઈને મહારાજ પસાર થયા, જોયું બ્રહ્મચારી મોજડી ચોપડતા નથી, આ તો વશરામ ભગત ચોપડે છે. બ્રહ્મચારીને બોલાવ્યા ને વેઢા, બ્રહ્મચારી તમારે અમારી સેવા કરવામાં શ્રદ્ધા ન હોય તો ના પાડી દેવી, અમે બતાવેલી સેવા આ રીતે બારોબાર કોઈને સોંપી નહીં દેવાની. એમ કહીને મહારાજ છે વઢવા જ મેળ્યા અને કહ્યું કે બ્રહ્મચારી આજથી તમે અમારી સેવામાંથી છૂટા, તમે આજથી વિમુખ જાઓ, અમને કોઈ દિવસ તમારું મોઢું દેખાડશો નહીં અને પગમાં જોડા પહેરશો નહીં અને ગળું ચીકણું તમારે જમવું નહીં. આપણે શું કરીએ? આટલું કોઈએ કીધું હોય તો લ્યો આ કંઠી તમારી પાછી, તિલક ચાંદલો અને પૂજા ઉભા રહ્યો, હું લઈ આવું હમણાં, મારે તમારું કાંઈ જોતું થઈ જાય ને આવું. પણ નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા. બ્રહ્મચારી કે હા સારું મહારાજ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે બીજી વાર હું આવું નહીં કરું. ના મહારાજ કે એમ નહીં, તમે જાઓ, હવે તમારું મોઢું અમને દેખાડશો જ નહીં. બ્રહ્મચારી છે પોતે નીકળ્યા, વડતાલ બાજુ ગયા, સત્સંગ કરાવે. રામદાસ સ્વામી હતા, એમની સાથે રહી અને જે કાંઈ સેવા કરવાની હોય એ કરે. એમ કરતાં ઉનાળાનો સમય આવ્યો. ચરોતર પ્રદેશમાં કેરી બહુ સારી થાય એટલે 1.5 મણ જેટલી કેરી ટોપલામાં ભરી ઉઘાડા પગે માથા ઉપર ઉપાડી અને ઉનાળાના કાળા ધોમ ધકતા તડકામાં ગઢપુર આવ્યા. મહારાજ આગળ ટોપલો મૂક્યો અને મહારાજને કહ્યું જય નારાયણ. મહારાજે સામું જ ન જોયું. બ્રહ્મચારીને થયું કે હજી મહારાજ મારા ઉપર જોઈએ એવા રાજી નથી. બ્રહ્મચારી તો પછી એક ટોપલો મૂકી અને ગામમાં એક સુથાર ડોશીમાં હતા એમને ત્યાં ગયા. પગમાં કંઈ પહેર્યું નથી, આટલું બધું ચાલીને આવેલા હોય એટલે પગમાં સેજે ફરફોલા પડી ગયેલા બ્રહ્મચારીને. શરીર પણ એકદમ દુબળું પતળું થઈ ગયું, કારણ કે મહારાજે કહ્યું હતું કે ગળું ચીકણું ઘી તેલ વગેરે કંઈ ખાવું નહીં, તમારે ખાંડ ગોળ એ પણ જમવા નહીં. ડોશીમાને તો આવી કંઈ ખબર નથી. ડોશીમાએ બ્રહ્મચારીને જમવા માટે ઘી ગોળ અને લોટ આપ્યા. બ્રહ્મચારીએ તો બાટી બનાવી અને જમી લીધી. ઘી અને ગોળ હતા એ પાછા આપી દીધા. ડોશીમાએ પૂછ્યું કે બ્રહ્મચારી તમે ઘી ગોળ કેમ ન જમ્યા? અરે ડોશીમા રાજી રહેજો, મને મહારાજે ગળું ચીકણું ખાવાની ના પાડી છે. ડોશીમાને થયું
બ્રહ્મચારીએ કંઈ ભૂલ કરી નથી અને મહારાજ ગમે ત્યારે ગમે તેની કસોટી કરે. આજ તો મહારાજને ઉધડા લેવા છે. ડોશીમાં આવ્યા સભામાં, સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને મહારાજને કહે, તમે બહુ દયાળુ કહેવાઓ છો, પણ તમારામાં દયા જેવું કંઈ છે? આ બ્રહ્મચારીનો કંઈ વાંક નથી, તો પણ તમે એમને વિમુખ કર્યા. જય નારાયણ કહે તોય તમે એમની સાથે બોલો નહીં. ગળું ચીકણું ખાવાની ના પાડી, પગમાં જોડા પહેરવાની ના પાડી, તો બ્રહ્મચારીમાં શું વળી એવો તમે દોષ જોઈ ગયા કે તમે બ્રહ્મચારીને વિમુખ કર્યા? મહારાજ કે બ્રહ્મચારી દર્શન કરવા આવતા હોય તો અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? આને જ ભગવાન કહેવાય ને. મસ્ત જાતિ ભગવાનની ઈચ્છા આવે તેમ ઓચરે, સંત સુણી સુખ પામે, અસંતને અવળું કરે. મસ્ત જાતિ ભગવાનની ઈચ્છા આવે એમ ઓચરે, સંત સોણી સુખ પામે. ભગવાનના સંત હોય, નિર્દોષ બુદ્ધિવાળા હોય, એને ભગવાનનો ગુણ આવે, એમને બધી ભગવાનની લીલા દેખાય. અસંતને અવળું કરે. ડોશીમાં વઢ્યા. મહારાજ કહે અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? પછી બ્રહ્મચારી આવ્યા ને સેવામાં રાખ્યા. વગર વાંકે આવી કસોટી કરે છતાં પણ શ્રીજી મહારાજનો લેશ માત્ર મૂળજી બ્રહ્મચારીને ક્યારેય અભાવ આવે નહીં. કેટલી વખત મહારાજ એમને વઢતા હશે, ભેગા સેવામાં રહેવાનું થાય એટલે વઢતા હોય, પણ કોઈ દિવસ એમને અભાવ ન આવે. સત્સંગમાં આવા પાત્ર બહુ ઓછા હોય હો, પણ આવી પાત્રતા જેમણે કેળવી હોય ને એને ખરેખર આ સત્સંગમાં સૌથી મોટી સિદ્ધિ મેળવી કહેવાય. આપણે સ્વામી છે ને ઘણી વાર કહેવાનો બીજું ત્રીજું થાય, પણ આપણે કોઈ દિવસ એવું જોયું નથી કે એમના મોઢાની રેખ બદલી હોય. ક્યાં રે નહીં. શા માટે? સત્સંગમાં એવા કંઈક ઠરાવ કરી રાખ્યા હોય કે ગમે તેમ થાય, આપણે ભૂલ હશે, આપણો વાંક હશે તો જ આપણને કહેતા હશે. સૌ કોઈના હૃદયમાં વસી જાય એવું પાત્ર હોય કે નિર્દોષ ભગવાનના ઘરના છે. આવો ભાવ ક્યારે આપણને થાય? એનામાં આવી પાત્રતા હોય. નિર્દોષપણે એ જ્યારે સત્સંગમાં રહેતા હોય ને ત્યારે સૌ કોઈને એવો ભાવ થાય કે ના, એનામાં ભગવાન બેઠો છે. મહારાજે અહીંયા બ્રહ્મચારીનું પણ એવું દ્રષ્ટાંત આપ્યું અને પછી મહારાજે કહ્યું કે આ બ્રહ્મચારીની કરેલી સેવા અમને જેવી ગમે છે એવી બીજાની કરેલી સેવા અમને ગમતી નથી. શા માટે? એમને નિર્દોષપણાનો ભાવ હતો. અને મહારાજે કહ્યું જો એને અમારામાં આવો નિર્દોષપણાનો ભાવ છે તો સૌના હૃદયમાં બેઠેલા સાક્ષી અંતર્યામી પરમાત્મા એ પાછા બ્રહ્મચારી પ્રત્યેનો પણ એવો ભાવ પૂરે છે કે બ્રહ્મચારીમાં કોઈ વાતની ખોટ નથી. જોયું? અરસપરસ છે. મહારાજમાં એમને નિર્દોષ બુદ્ધિ છે તો સામે એનામાં પણ એવા ગુણો આવે છે. પણ ઘણીવાર એવું થાય કે આ સત્સંગમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ ન રહે અને શંકા થાય તો શંકાનું પણ પાછું એવું ફળ છે. શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરમાં બિરાજમાન હતા અને એ સમયે મહારાજ છે એમણે દુર્વાસા મુનિની વાત કરી કે દુર્વાસા મુનિ ગોપીઓના 16,108 થાળ જમી ગયા છતાં પણ એ સદા ઉપવાસી કહેવાયા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ 16,108 આ બધી પટરાણીઓ ગોપીઓ એમની સાથે રાસ રમ્યા તો પણ એ નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી કહેવાયા. આવી બધી વાત આવી એટલે જીવા ખાચરને મનમાં સંકલ્પ થયો, આ 16,000 થાળ જમી જાય અને તોય ઉપવાસી કેવી રીતે કહેવાય? મહારાજ તમે આ વાત કરો પણ એમાં કંઈ સમજાતું નથી. મહારાજ કે સારું વાંધો નહીં જીવા ખાચર, અમે ક્યારેક તમને એવું દેખાડશું. જીવા ખાચર પાછા એવા ને તક મૂકે નહીં. જીવા ખાચર મહારાજ પાસે આવે, મહારાજ તમે ઓલી વાત કરી હતી પણ હજી બુદ્ધિના ખોપડામાં ઉતરતી નથી. એમાં એક દિવસ એવું બન્યું, શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આવ્યા. એટલે મહારાજે કહ્યું
જીવબા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આજે બહુ ભૂખ્યા છે, તો એમને રસોઈ કરીને જમાડો. અને સ્વામીને પાછું વાડીએ સેવામાં જવાનું હોય તો અત્યારે જે રસોઈ તૈયાર થઈ હોય ને એમાંથી સ્વામીને જમાડી દો. હા મહારાજ, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી છે એમને પીરસાયું. હવે એક સંત હતા તો રસોઈ કેટલી હોય, એક સંત પૂરતી મોકલી. મહારાજ કે હજી તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ભૂખ્યા છે, પીરસો. 2 જણાનું પીરશું, 5 જણાનું પીરશું. 200 માણસોની રસોઈ બનાવી હતી. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કે લાવો લાવો, હજી તો ભૂખો છું. 200 માણસોની રસોઈ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એકલા જમી ગયા. જીવા ખાચર તો જોઈ રહ્યા, 4 આંખો થઈ ગઈ. હે મહારાજ, પણ આ જમે એ બધું ક્યાં જાય છે? મહારાજ કે એ બધું જમે ને એ બધું બ્રહ્મમાં લીન થાય છે. ભગવાનની મૂર્તિને સંભાળીને જમતા હતા, એને કઈ પોતાનું પેટ ભરવું નહોતું. જીવા ખાચરને વાત માનવી પડી. હા મહારાજ, ઓલી વાત તમે કરતા હતા ને એ સાચી હો. દુર્વાસા મુનિ 1600 જેટલા થાળ જમી ગયા, 16,108, એ વાત સાચી. ત્યારે આવા સત્સંગની અંદર ઘણા પાત્રો હોય. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને મહારાજને વિશે એવી નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ હતી, તો એમને આવી સ્થિતિ હતી. અને આવી નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ ઘણી વખત ન હોય તો પછી અમને દોષ પણ પરઠાઈ જાય. જો સત્સંગની અંદર 2 દ્રષ્ટાંત આપું, તમને આમ સ્પષ્ટ સમજાશે કે સત્પાત્ર છે, સાચા સંત છે, અને એમાં જો નિર્દોષ બુદ્ધિ થઈ ગઈ તો કેવું મોટું કામ થાય, અને દોષ બુદ્ધિ થાય તો કેટલું મોટું અધઃપતન થાય. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજના એવા એક એકાંતિક સંત હતા, મુક્ત સ્થિતિ. હવે એ ગોપાળાનંદ સ્વામીના યોગમાં ઉપલેટાની બાજુમાં આવેલું ભાયાવદર ગામ, ત્યાંના રામજી જોશી, એ એમના યોગમાં આવ્યા, બ્રહ્મચારીની દીક્ષા લીધી, પોતે એવા સમર્થ સમાધિનિષ્ઠ થયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કરતા કરતા આખું એમનું એક પુસ્તક આપણા રાજકોટ ગુરુકુલમાંથી બહાર પડેલો છે, મહાપુરુષ દાસજી સ્વામીનું જીવન. પ્રસંગો વાંચીએ ને તો આપણને થાય કે આ ભગવાનનો અવતાર હશે. એટલા બધા પ્રસંગો અને એવા બધા પ્રભાવશાળી પ્રતાપ અને ઐશ્વર્યના પ્રસંગો બધા. હવે બીજી બાજુ ગોપાળાનંદ સ્વામી એક વખત કારિયાણીમાં પધાર્યા અને સ્વામી ઠાકોર જમાડતા હતા. જો પેલા બ્રહ્મચારી મહાપુરુષ સ્વામી એમને સદબુદ્ધિ રાખતા અને સ્વામીનો સમાગમ કરતા કરતા આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. હવે બીજી બાજુ જોજો વિપરીત ફળ છે એમનું કેવું હોય છે. ઉપલેટાના એક સાંખ્ય યોગી, એ ગોપાળાનંદ સ્વામી છે ઠાકોર જમાડતા હતા, એટલે એમને થયું કે હાલો દૂરથી સ્વામીના દર્શન કરીએ. સ્વામી છે પંક્તિમાં બિરાજમાન હતા, સંતો છે પીરસવા આવ્યા, એટલે લાડુ પીરસવા માટે સૌથી પહેલા આવ્યા, એટલે સ્વામીએ ના પાડી. છતાંય નાના સંત હતા, એમણે આગ્રહ કરી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને લાડુ પીરસો. હવે કઈ પત્તરમાં પીરસાણો હોય તો કઈ નાખી તો ન દેવાય, એટલે સ્વામી છે તો લાડુ જેમાં. બીજી વખત કોઈ સંત આવ્યા એટલે એમણે પણ આગ્રહ કરીને સ્વામી છે એમને લાડુ પીરસો, એટલે સ્વામી તો જેમાં. પેલા સાંખ્યોગી આવ્યા હતા શું કરવા માટે? દર્શન કરવા માટે. પણ મનમાં એવું થયું કે લાડવા જમે છે તો બ્રહ્મચર્ય કેમ પાળતા હશે? હાઈ વોલ્ટેજ જાતો હતો ને એમાં આંગળી અડાડી, પછી બચે? આપણે ઘણીવાર સત્સંગમાં આવું થતું હોય, આવીએ મંદિરે ભગવાનના દર્શન કરવા, આવીએ ભગવાનના સંતોના દર્શન કરવા, અને પાછું અભાવ લઈને જઈએ તો કમાણી કરી કે હોય એ બધું ગુમાવ્યું. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી લખ્યું, થાય એટલું કરવું, નહીતર હાથ જોડવા, પણ અભાવ ક્યારેય લેવો. આ બહુ શીખવા જેવું છે. જો એમ આપણે કંઈ કરવાનું તો આવતું જ નથી, કારણ કે આ તો ભાવના વિનિમય છે. ખાલી અભાવ લઈને ગયા તોય અંતઃકરણ છે તરત પાછું પડવા મળે.
ગોપાળાનંદ સ્વામી તો નિર્દોષ વ્યક્તિત્વ, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળનારા. સ્વામીના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. સ્વામી છે ગઢપુરથી એક વખત કારિયાણી ચાલીને પધારેલા, ખૂબ થાકી ગયેલા. એક સંત હતા, એ ગોપાળાનંદ સ્વામીની પગ ચંપી કરવા માટે ગયા. સ્વામી છે એમના પગ થોડી વાર દાબ્યા અને સ્વામી કહ્યું, સાધુરામ, જીવને તો સારું છે ને? આપણા સંબંધી હોય તો શું પૂછે, ખાધે પીધે કેમ છો? એટલે આપણે શું કહીએ, રાતે રાણ જેવા છે, પોપટ ભૂખ્યોય નથી ને તરસોય નથી. આપણે આપણા શરીરનો જવાબ દઈએ. પણ ભગવાનના સાચા સંત છે એ દેહને કેમ છે એવું પણ પૂછે અને જીવને કેવું છે એમ પણ પૂછે. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે સાધુરામ, જીવને સારું છે ને? એટલે પેલા સંત હતા એમણે કહ્યું કે સ્વામી, મને ક્યારેક ક્યારેક સ્વપ્નના ઉપવાસ પડે છે. એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે સાધુરામ, આ થાંભલાને ઘાટ થશે તો તમને થશે. થાંભલાને સંકલ્પ થાય, એ સજીવન છે કે નિર્જીવ છે? તો પેલા સાધુ હતા એમના ઘાટ સંકલ્પ માત્ર બંધ થઈ ગયા. આવા આશીર્વાદ દેનારા બીજાના ઘાટ સંકલ્પ બંધ કરી દે એવા હોય અને એમાં પાછી દોષ બુદ્ધિ પરઠી. શું કે મોટા કહેવાય છે, લાડવા જમે છે ને બ્રહ્મચર્ય કેમ પાળતા હશે? પેટમાં ગોટો ચડ્યો, એ મને પછી અશુભ ઘાટ મેડા થવા. અને એવું કહેવાય છે કે 3 દિવસ પછી કોઈ પાર્ષદ હતા, એમને ઉપાડીને સત્સંગમાંથી જતા રહ્યા. જો આ અસદમતી કરવાનું ફળ છે. બીજો પ્રસંગ કહું. આપણા ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા, ધર્મજીવનદાસજી સ્વામી. પોતે સિદ્ધાંતોના રક્ષક હતા. એટલે કોઈ સિદ્ધાંતની બાંગચોડ કરે તો એ ચલાવે નહીં, તરત જ કહી દે એવા સ્ટ્રીક હતા, ખૂબ કડક હતા. પણ આવા પુરુષમાં એ સમયે જે સંતો ભક્તો હતા એમાં જેણે નિર્દોષપણે નિષ્ઠા રાખી એમના જીવન જોઈએ ને તો એ પણ એવા મહાન થયા. જુનાગઢના આદ્ય સંચાલક હતા મુગટ સ્વામી. એ મુગટ સ્વામી છે એ પોતે કંઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજના શિષ્ય નહીં, એ તો જુનાગઢ મંદિરના એક કેશવપ્રિયદાસજી સ્વામી હતા, એમના શિષ્ય હતા. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો એમને ગુણ આવ્યો. પહેલાં તો સ્વામીનો વિરોધ કરવામાં એ હતા, પણ સ્વામીએ જુનાગઢમાં યજ્ઞ કર્યો, પછી એમાંથી આ નિરન્ન મુક્ત સ્વામી મુગટ સ્વામી એમને ગુણ આવ્યો. એટલે પછી એમના ગુરુને કહ્યું કે મારે શાસ્ત્રીજી સાથે રહેવા જવું છે. એમના ગુરુએ સહર્ષતાથી રજા આપી. તો સ્વામીના ઘણા શિષ્યો હતા, છતાં પણ સ્વામીએ જુનાગઢ ગુરુકુલની મહંતા એમને સોંપી. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની વિશે એવી નિર્દોષપણાની એમને નિષ્ઠા, કોઈ દિવસ સ્વામીનો એમને અભાવ જ ના આવ્યો. તો એ પોતે સેવા મૂર્તિ કહેવાતા. એટલી બધી સેવા કરેલી. અને શ્રીજી મહારાજ એમને અંતકાળે ધામમાં તેડવા આવવાના હતા. એમના અઠવાડિયા પહેલાં સ્વામીને કહી ગયા કે સ્વામી, અઠવાડિયા પછી અમે તમને ધામમાં તેડવા આવશું. જો મોટા પુરુષમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખીને જીવન પર્યંત સેવા કરવાનું ફળ. સ્વામી છે એમને તો ખબર પડી ગઈ કે મહારાજ તેડવા આવવાના છે. એ સમયે એક ડૉક્ટર સાહેબ હતા, એમની રસોઈ હતી. સ્વામી પોતે બધાને પીરસવા આવ્યા અને સ્વામી બધાને કહે કે લ્યો હવે મારા હાથનું છેલ્લું પીરસેલું જમી લ્યો, હવે કોણ સમજે? અને અઠવાડિયા પછી શ્રીજી મહારાજ તેડી ગયા. બીજા એવા જ હરિપ્રસાદ સ્વામી હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજની એમને એવા સેવા હતા, એવી નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા. એક વખત તો સ્વામી છે એમને ખૂબ વેઢા. એટલે ત્યારે હરિપ્રસાદ સ્વામી છે એમણે નક્કી કર્યું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આપણને ગમે તેમ વઢે તોય આપણે તો અભાવ અવગુણ ન લેવો, પણ આપણે ભંડારમાં સેવા કરનારા એવા હરિભક્તો તૈયાર કરવા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ રસોડામાં આટો મારવા એવા હોય અને એમ કહે એ ચૂલામાં પડી જાય તો ચૂલામાં પડીને બળી જાય ને, એવા શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશે નિષ્ઠાવાળા આપણે હરિભક્તો તૈયાર કરવા. અને સ્વામીએ ખરેખર પોતે નક્કી કરેલું આ હતું એ પૂરું કર્યું. જીવન પર્યંત શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશે અમને કોઈ દિવસ બીજો ભાવ નહીં.
નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા. તો છેલ્લે છેલ્લે એમને પણ શ્રીજી મહારાજ જ્યારે તેડવા આવ્યા ત્યારે એવું કોમળ, એકદમ જેમ વાળે એમ વળે એવું શરીર, અને મહારાજનું ભજન કરતા થકા ધામમાં ગયા. નારાયણ ભગત હતા, એમને પણ એવી નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા. મોટા પુરુષમાં નિર્દોષપણાનો ભાવ હતો તો બહુ જાજા તપ વ્રત કે ભજન નહીં કરનારા, ખાલી જિંદગી પર્યંત સેવા કરનારા હતા. જાજુ કાંઈ ભણેલા પણ નહીં. આ લગભગ બધા અભણ સંતો ભક્તો હતા હો. પણ છતાંય એક યોગીને જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય એવી છેલ્લી અવસ્થામાં સ્થિતિ આવી ગઈ હતી. અને બીજા ઘણા એવા પણ હતા, દેશ વિદેશમાં એમના નામ આમ પ્રસિદ્ધ હોય, એવા મોટા વક્તા હોય, એવા મોટા ગાયકો હોય, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો અભાવ આવ્યો હતો. એ દિવસથી પછી ધીરે ધીરે કરતા આ જગતમાં કીર્તિ બહુ હોય, પણ સત્સંગમાં પાછું બહુ મૂળિયા ઊંડા ન હોય. સ્વામીને છોડીને જતા રહ્યા, શાસ્ત્રીજી મહારાજને છોડીને જતા રહ્યા. શા માટે? પોતાનું મન ધાર્યું ન થાય એટલે નિર્દોષપણાનો ભાવ ભગવાન અને સંતને વિશે ક્યારેય રહેતો નથી. એટલે આપણે સત્સંગમાં આવીએ તો નક્કી એટલું જ કરવાનું છે. આ વચનામૃતનો સાર એટલો જ છે કે આપણું ધાર્યું ઘણીવાર ન થાય. ઘણીવાર અનેક તપ વ્રત અને સાધનાઓ કર્યા પછી આપણા દોષો ઓછા ન થાય. ઘણી વખત સત્સંગમાં કેટલી સેવા કર્યા પછી પણ આપણને અપજશ મળે, અને જો આપણે મોટા પુરુષને વિશે દોષ પરઠીએ નહીં તો આ બધી પ્રાપ્તિ થાય. અને ઘણાને તો વાતે વાતે ખોટું લાગી જાય. શું થાય? હું આવ્યો મને બોલાવ્યો નહીં. હવે મંદિરે આવ્યા હોય દર્શન કરવાને, એમાં વળી ક્યારેક કોઈકનાથી ન બોલાવ્યો હોય ને એટલામાં ખોટું લાગી જતું હોય, એની આ વાત છે. એને તો આ માર્ગે હજી ચાલવાનું પગલું જ માંડ્યું ન કહેવાય. ત્યારે આપણે પણ સત્સંગની અંદર જેટલી નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા રાખીએ, ક્યારેય કોઈનો અભાવ અવગુણ આવવા ન દઈએ ને, તો આપણા હૃદયની અંદર આવા ગુણો સહેજે સહેજે ઉતરી જાય. અને નહીતર અભાવ આવે એટલે થાય શું? એહ ગયું તારું ગાંઠનું રે, બીજું પેઠું પાપ લઈ લીધું લક્ષણ લાઠનું રે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે. શોધી આવ્યો તું સત્સંગમાં રે, ભજવાને ભગવાન તૈયે તારા અંગમાં રે, નોતા મોટપમાન સૌ સંતને શીશ નામતો રે, થઈ દાસાનું દાસ. એહ ગયું તારું ગાંઠનું રે, બીજું પેઠું પાપ. આવ્યા હોય ત્યારે નિર્દોષ બુદ્ધિ, એકદમ સરળ બુદ્ધિ, જેમ કહે એમ કરવાની ઈચ્છા હોય. પછી થોડા 2-5 ગુણ આવે અને પછી નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ રહે નહીં, તો પતન થતા વાર પણ લાગે નહીં હો. એ ગયું તારું ગાંઠનું રે, સ્વામી એવું લખ્યું. મૂળગું જેટલું લઈને આવ્યા હોય ને એ પણ જાય. ત્યારે સત્સંગની અંદર જેટલી જેટલી નિર્દોષ બુદ્ધિ આવે એટલો એમને બહુ મોટો ફાયદો છે. પણ શ્રીજી મહારાજે લખ્યું કે આ જગતને વિશે કેટલાક એવા અખ્તર ડાયા હોય. અખ્તર ડાયા, જગતની અંદર ઘણા બધા ડાયાના પ્રકાર હોય. આમાં એક અખ્તર ડાયાનું સમજાયું છે મહારાજે. એ અખ્તર ડાયા છે એ શું કરે? તો ભગવાનના રામકૃષ્ણાદિક અવતાર છે, એમાં માયા અને માયાના અંશ એવો જે જગત, એમનો સહેજે ભાવ ન હોય. એ તો અલૌકિકપણે નિશંક થઈને વર્તતા હોય, પણ ભગવાનના ભક્તોની ભક્તિને અંગીકાર કરવા માટે ક્યારેક પંચ વિષય ગ્રહણ કરતા હોય તો એમાં એમને દોષ બુદ્ધિ થાય. અને એણે કરી અને એમ થાય કે આપણા કરતાં એ તો સંસારમાં વધુ આસક્ત છે. પણ મહારાજે કહ્યું એ અખ્તર ડાયા છે, પોતાની પેઠે ભગવાન અને ભગવાનના સંતમાં મનુષ્ય ભાવની કલ્પના કરે તો અંતે વિફળ કોને મળે? જેવી બુદ્ધિ જેણે રાખી એમને જેવું વિફળ મળે. મહારાજ વખતે
ઘણા એવા સંતો ભક્તો હતા કે એમને શ્રીજી મહારાજ વિશે નિર્દોષપણાની પણ બુદ્ધિ હતી અને દોષ બુદ્ધિ પણ હતી. શ્રીજી મહારાજ પંચાળામાં બિરાજમાન હતા અને એ સમયે મહારાજ છે એમને એક વખત કંઈક ગામમાં કામકાજ પ્રસંગે કોઈ સંતો ભક્તોની ઘેર પધરામણીએ મહારાજ જતા હશે અને એમાં ઢોલ નગારા ત્રાંસા શરણાઈઓ એમના અવાજ સંભળાયા. એટલે મહારાજે પૂછ્યું કે આ અવાજ શાનો છે? એટલે મહારાજે કહ્યું કે આ તો કોઈકના લગ્ન થાય છે. મહારાજ કે લગ્ન એટલે શું? જાણે કેમ અજાણ્યા હોય. એક બાજુ મહારાજ એમ કહે કે જ્યારથી અમે જગતની સૃષ્ટિ કરી ત્યારથી એવી કળ ચડાવી મૂકી છે કે સ્ત્રીને પુરુષમાં હેત થાય, પુરુષને સ્ત્રીમાં હેત થાય. એક બાજુ જગતની આવી કળ પોતે જ ચડાવી છે. આ જ ભગવાનની ખાસિયત છે કે જાણતા હોવા છતાંય અજાણ્યા બને અને માણસને ભરમાવે, એને જ ભગવાન કહેવાય. મહારાજે કહ્યું નટની માયા પણ ઓળખામાં આવતી નથી, આ તો નટેશ્વર છે, યોગેશ્વર છે, એમની માયા કેમ ઓળખામાં આવે? એટલે મહારાજને કોઈએ કહ્યું કે મહારાજ લગ્નમાં એવું હોય કે કન્યા હોય એ સાજ શણગાર કરીને તૈયાર થાય અને પુરુષ સાથે એમના લગ્ન થાય. અને મહારાજ આ એમનું ફૂલેકું ચડ્યું છે. મહારાજ કે અમારે તો આવું કરવાનું રહી ગયું, અમારે તો લગ્ન કરવાના રહી ગયા. મહારાજ પણ હવે તો તમારી ઉંમર જતી રહી. ના મહારાજ કે અમારે લગ્ન કરવા જ છે, જાઓ અમારે લાયક કોઈ કન્યા ગોતો. તાત્કાલિક કંઈ એમ થાય અત્યારે ઘણા 30, 35, 40 પછી જય સ્વામિનારાયણ ઘણા બાકી રહી જાય છે. જોવામાં જિંદગી જતી રહી આખી ઘણાની તો 30 વાર 35 વાર 40 વાર જ્યાં જાય ત્યાંથી ગાડી યુટર્ન જ થાય. એક જણો કંઈક મારે લગ્નનું 50% નક્કી થઈ ગયું. એ કે કેમ? આમ 50% થોડું હોય, 100% જ હોય. કા હા ને કા ના. એ કે મને ગમી ગયું પણ એને ગમતું નથી. એને ન ગમતું હોય લગ્ન થાય? કોઈએ કહ્યું કે મહારાજ આ ઝીણાભાઈના બેન છે ને અદીબા, એ તમારે લાયક કન્યા છે. મહારાજે ઝીણાભાઈને પૂછ્યું કે ઝીણાભાઈ કેમ થશે? તમારી બેન સાથે અમારે લગ્ન કરવા છે. હવે જેના દરબારગઢમાં ભગવાન ઉતરા છે એમની સાથે મહારાજે લગ્ન કરવાનું કહ્યું. ઝીણાભાઈ થોડાક તો પહેલાં મૂંઝાઈ ગયા પણ પાછા મહારાજને વિશે ભગવત બુદ્ધિ ને, આ મહારાજ કાંઈ વાંધો નહીં. અદીબાને પૂછાયું. અદીબા કહે ભગવાન જેવા અખંડ જગતના માલિક પુરુષોત્તમ નારાયણ જો મારો હાથ પકડતા હોય તો પછી હું થોડી ના પાડું. પરણું તો વર પુરુષોત્તમ પરણું. અદીબાઈને નક્કી થઈ ગયું કે હવે તો મારે મહારાજ સાથે લગ્ન કરવા જ છે. મહારાજ કે સારું જાઓ અદીબાઈને કહો કે તૈયાર થઈને આવે. અદીબાઈ તો આમ જે કાંઈ સાજ શણગાર સજવાના હોય એ બધા સજીને આવ્યા. જ્યાં મહારાજે એમને જોયા ને તે મહારાજને ઉલટી ચાલુ થઈ ગઈ. મહારાજ કે એમને દૂર લઈ જાઓ, દૂર લઈ જાઓ. પછી મહારાજ કહે કે આપણે આજથી નારી માત્રનો ત્યાગ. નારી માત્રનો ત્યાગ એટલે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ જેટલા હોય એ કોઈ વસ્તુ ન જોઈએ. ઘંટલામાં દળ્યું હોય તો બરોબર, પણ ઘંટીમાં અનાજ દળ્યું હોય તો અમારે નહીં ચાલે. બાજરો હોય તો ચાલશે, બાજરી નહીં ચાલે. પછી તો કેટલા દિવસે મહારાજ છે થોડા સાજા થયા. પણ અદીબાઈને ઊંડો એવો સંકલ્પ કે ભગવાને એવું કહ્યું હતું કે મારે અદીબાઈ સાથે પરણવું છે તો મહારાજ મારો એક વખત હાથ પકડે. એટલે એક વખત અદીબાઈ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે ગઢપુર પધારેલા. ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરથી નીચે શ્રીજી મહારાજ ઉતરતા હતા અને મહારાજે અદીબાઈનો હાથ ઝાલ્યો. હવે અગ્નિને કોઈ દિવસ ઉધઈ લાગે? અગ્નિને ઉધઈ લાગે? એમ ભગવત તત્વ છે તો નિર્દોષ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો માયાનો લેશ છે જ નહીં. ગઢાળી ગામના આંબા શેઠ દાંતણ લઈને રોજ મહારાજ માટે આવતા. એને થયું ઓહો, હું જેના માટે દાંતણ લઈને આવું, આટલી ભક્તિ કરું, એટલો વહેલો આવું અને એ તો પરસ્ત્રીનો હાથ પકડે છે. નિશ્ચય તૂટી ગયો.
મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે કહ્યું કે સ્વામી હાથી ખૂંટો છે, આમાં તો બીજો હાથી જાય તો હાથી બહાર નીકળે. હાથી ખૂંટો હોય તો એને કોણ કાઢે? ગધેડું કાઢી આવે? એ કાંઈ થોડું નીકળે. એમ આંબા શેઠ મહારાજના એવા એકાંતિક ભક્ત હતા, છતાંય મહારાજમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ ન રહી. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ સમજાવ્યા કે આંબા શેઠ, ભગવાનના કેટલાક દિવ્ય ચરિત્રો હોય અને કેટલાક મનુષ્ય ચરિત્રો હોય. મનુષ્ય ચરિત્ર ભગવાન કરતા હોય તો પણ એમાં માયાનો કોઈ લેશ હોતો નથી. એ તો પોતાના ભક્તની ભક્તિને અંગીકાર કરવા માટે વસ્તુ પદાર્થ વગેરે ગ્રહણ કરતા હોય. ત્યારે આંબા શેઠને બરોબર પછી સમજણ છે, ઠીક થઈ. ભાગવતની કથામાં એ જ વાત આવે છે. રાસ પંચાધ્યાયીનું વર્ણન કર્યું ત્યારે સુખદેવજી છે એમને કાંઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં દોષ બુદ્ધિ આવી નહીં, પણ પરીક્ષિત છે એમને દોષ બુદ્ધિ આવી કે ભગવાન છે એમણે પરદારાનો સંગ કેમ કર્યો, કુબજાને ઘેર ભગવાન રાત કેમ રહ્યા, આવો સંશય એને થયો. પણ આપણે ભગવાનના શુદ્ધ મુમુક્ષુ ભક્ત ત્યારે જ કહેવાઈએ કે આપણને ભગવાન અને ભગવાનના સાચા સંતને વિશે એવી નિર્દોષ બુદ્ધિ આવે. અને આવી નિર્દોષ બુદ્ધિ આવવાનું કારણ સત્સંગ છે. શું છે? સત્સંગમાંથી વાતો સાંભળી હોય, શબ્દની હારો કરી રાખી હોય તો ખબર પડે કે કયા સમયે કેવો ભાવ કરવો. નહીતર અશુભ ભાવ થતાં વાર લાગતી નથી. અને સહેજે અહીંથી ભાવના બદલે ને એટલે ઓટોમેટિક સામેવાળું પાત્ર છે ગમે તેવું વિશુદ્ધ હોય તો પણ ત્યાં પછી ભાવ રહે નહીં. અને ભાવ ન રહે એટલે સત્સંગમાંથી પછી ધીરે 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 કરતાં અધોગતિ થાય. ત્યારે આ વચનામૃતમાં મહારાજે લખ્યું કે મોટા પુરુષ છે એમને વિશે કામીપણું, ક્રોધીપણું, લોભીપણું પરઠે તો એ બધા કોનામાં આવે? દોષ પોતામાં આવે. અને બીજું મહારાજ કહે પોતે કૂતરા જેવો કામી હોય પણ મોટા પુરુષને વિશે નિર્દોષપણાની નિષ્ઠા રાખે તો પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા દોષ હોય તો પણ ટળી જાય. હજી એક અગત્યની વાત મહારાજે આ વચનામૃતમાં કહી છે. મહારાજે કહ્યું ભગવાનની માયાને તૈરો કોણ કહેવાય? આ તો શ્રીજી મહારાજનું એવું મૌલિક ચિંતન છે કે જે દુનિયાના બધા શાસ્ત્રોમાંથી ખોળીએ તો પણ ન મળે એવી શ્રીજી મહારાજે વડતાલના 5મા વચનામૃતમાં વાત કરી છે. મહારાજે કહ્યું પોતાનામાં માયાના ગુણ હોય, પોતાનામાં રજ, તમ, સત્વ એ બધા માયાના ગુણ હોય, પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ પોતે જેનું ભજન કરે છે એમને વિશે જો એ નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ રાખે તો પોતે પણ માયાને તરી ગયો કહેવાય. હવે પોતાનામાં માયાના ગુણ વર્તે છે છતાં પણ જો એ ભગવાનના અવતારને વિશે, ભગવાનને વિશે નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ રાખે, જો આમાં ભાવના વિનિમયનું પ્રાધાન્ય આવ્યું. પોતાનામાં ભલે માયાના ગુણ વર્તે પણ એનામાં માયા એ રહિત છે એવું સમજે તો મહારાજ કે પોતે પણ માયાને તરી ગયો કહેવાય. અને મહારાજે એ વચનામૃતમાં તો વિસ્તારથી વાત કરી છે. મહારાજ કહે કે પરાશર વગેરે માયામાં બંધાયા ખરા પણ ભગવાનનો આશરો હતો એટલે કલ્યાણનો માર્ગ થકી પડ્યા નહીં. અને મહારાજ કે જો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આમ ન કરીએ તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય જ નહીં. ત્યારે આપણામાં ભલે માયાના દોષ વર્તતા હોય, આ વચનામૃતનો સાર અને સિદ્ધાંત એટલો જ છે. આપણામાં ભલે માયાના દોષ વર્તતા હોય પણ આપણા ઈષ્ટદેવ અને આપણને જે ભગવાનના સાચા સંત ભક્તમાં હેત છે એમાં દોષ બુદ્ધિ ન આવે તો એક દિવસ આપણે પણ એવા નિર્દોષ થઈ જઈએ. અને જો દોષ બુદ્ધિ આવી તો કદાચ એનામાં એવા અભાવ અવગુણ લેવાય એવા કોઈ પણ દોષો ન હોય તો પણ પોતામાં આવ્યા વગર રહે નહીં. ચકલા હોય ને એ તમે જુઓ, કાચ હોય ને તો એમાં બહુ ચાંચ મારે. એ શું માનતા હોય ખબર છે? મારી જેવું બીજું કોઈક ચકલું છે ત્યાં. ખરેખર બીજું ચકલું હોય તો શું હોય? પોતાનું જ પ્રતિબિંબ હોય. એક જણો છે ને કાચ જોઈ અને કાચ ફોડી જ નાખે, કાચ જોઈને કાચ ફોડી જ નાખે.
એટલે કોઈએ કહ્યું ભાઈ તું કાચ જોઈને કાચ ફોડી કેમ નાખ્યો? એટલે કે હું કાચ જોઉં ને તો અહીંયા મારા મોઢા ઉપર આમ ટપકા ટપકા હોય એવું દેખાડે છે કાચ. કાચ એવું દેખાડે? ભાઈ ખીલ તને થયા હોય તો કાચ કેવું દેખાડે? હે, ખીલ થઈને ખાડા થઈ ગયા હોય તો કાચ જેવું મોઢું હોય એવું જ દેખાડે. જેવું બિંબ એવું પ્રતિબિંબ. આપણે જો શુદ્ધ ભાવના કરી તો આપણને સામેથી એવું મળે. ન્યૂટનનો નિયમ હતો ને, આઘાત પ્રત્યાઘાતનો નિયમ. કેવો? આઘાત પ્રત્યાઘાતનો નિયમ. ઘણા પ્રયોગોમાં પણ તમે જોયું હશે કે દોરી યારે આમ ગોળો લટકાવેલો હોય, બીજો લટકાવેલો, ત્રીજો લટકાવેલો હોય, આમ 10 ગોળા લાઈનમાં લટકાવેલા હોય. એકને આમ દૂર લઈને આમ પછાડો એટલે એક ગોળો આમ ધક્કો મારે એટલે ઓલો છેલ્લો ગોળો હોય ને એટલો જ દૂર જાય, પછી પાછો એ આ બાજુ આવે. એને આઘાત પ્રત્યાઘાતનો નિયમ કહેવાય. સીધો જ છે. આપણે કોઈકને એક દીધી હોય ગાળ ને કોઈક આપણને એક નાખે એટલે એને શું કહેવાય? આપણે સત્સંગીને ગાળ બોલાય તો નહીં, મહારાજે ના પાડી ને, ક્યારેય કોઈને ગાળ તો દેવી જ નહીં, મહારાજે આવું કહ્યું છે. અને પછી કર્મનું ફળ એવું જ છે, આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ જેવું છે. એમાં સત્સંગની અંદર પણ જેવો આઘાત કહેતા જેવી ભાવના કરી એવું સામે આપણને ફળ મળે છે. ત્યારે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આ વચનામૃતમાં ઠેક ઠેકાણે મહારાજે આવી મોટા પુરુષને વિશે નિર્દોષપણાની ભાવના રાખવાનું કહ્યું છે, અને દોષ પરટનારાની બુદ્ધિ છે એ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે એવું કહ્યું છે. ત્યારે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને ક્યારેય ભગવાન અને ભગવાનના સંત ભક્તમાં દોષ બુદ્ધિ ન આવે, હંમેશાને માટે નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ રહે. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.